ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਕਸਵਿਲ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਨਾਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਾਖ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਦੀ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਿਕਸਵਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। You know, I am honored to join I don't know in what title I had to introduce our legislature, Rosebacher, or the root of Hicksville, the love of Hicksville, a leader of Hicksville, leader of the Nassau County and State of New York. But on a personal level, I know Rose so many years. She is a champion to helping all the communities. I'm also same time honored to welcome the Asian Affairs and all the community leaders in behalf of your restaurant opening here and creating a business, helping others, keeping the tradition going on. And of course we can't forget our town supervisor Joe Saladino. He sent his representative Mr. Harry Malhotra, and this all done in a very quickly manners. But I'm going to hand over this to my dear sister, elder and respected sister, Honorable Legislature Rose Walker. Before we do cutting the ribbon cutting ceremonies, Rose, I will put my mask or my beauty scarf on my face, and I'll let you to say a few words, please. Thank you, and it really is wonderful to be here this morning and to be able to congratulate you on the opening of the restaurant, Punjabi Dhaba here in Hicksville, and we're very excited for you. Look at the crowd you have already, so I expect this crowd to continue. I expect the lines to be at the door, social distancing, of course. See, in the restaurant you have done the same thing, but we wish you the very, very best. Thank you so much for being here and just adding to the economy of our town and of our community here in Hicksville. God bless you, and all of you stay safe. And I wish that on behalf of Legislator Laura Schaefer, also, who tried to be here this morning but could not, but she wishes you the very best also. Good morning, everyone. Hi, my name is Jackie Townsend. I work with the Office of Asian American Affairs. I am here because this is another milestone. And you know what? It is a wonderful thing. Everyone is here today. I'm glad for the opening. Farah Mazawala couldn't be here today, but I'm here to represent her, and I want you to know I'm ecstatic. I've been in Hicksville a few times now, and it's a beautiful place, and everybody is always working together. I love that. And you know what? Because of that, on behalf of Laura Karen, we want to give you this citation. Okay. Okay, let me say it. Since Rose is here, and as the chairman of the Human Rights Commission, as well as on behalf of Ishma Chaudhary and Farah Mazawala, and as we know, Laura would try to be here. Yes. The reason she could not, she get hundreds of requests to be represented. I think this particular time there is a county business she have to do. That's what she's elected for, and she's doing that job even though this is the county work. And when you have a Rose Walker, you're not worried about Rose Walker represent everybody. Town supervisor, legislatures, if it is Rich Nicolalo or the whole team, and if the council members, if the Asian Affairs, you name it. Not too many things happen without the blessing and love of our Honorable Rose Walker. Thank you, and thank you Ishma Chaudhary, thank you Farah Mazawala, but definitely thank you to Laura Kran, our county executive, and Supervisor Joe Saladino. Guys, thank you for everybody coming. My friend from Bavi's
I'm saying Bobby Jindal, Sanjeev Jindal, and Shashi Malik, who represent all the Long Island associations. And thank you, everybody. God bless. And thank you. Congratulations. And Laura Schaefer and I also have a citation. As you can see, our legislative citation is a little smaller, but there's a lot of love packed in this little citation. So God bless again, and we wish you the very, very best, and know that we are here for you if we can help in any way. It is not a smaller citation. You know that diamonds are very expensive, and that's a part of the diamond. Thank you. God bless. 1, 2, 3. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਬੀ ਕੁਮਾਰ ਕਲੋਟੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੋਬੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? First of all, I know you're going to tell me to say in Punjabis. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ, ਰੀਅਲ ਪੀਪਲ, ਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ, ਰੀਅਲ ਲਵ, ਰੀਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਹੰਬਲ to be part of their opening ceremony. I am proud to congratulate them, town supervisor, Laura Rand, county executive, and Asian Affairs, all the council members send their best regards, and they all join in to congratulate, and especially my dear friend Rose Walker, who is this area's legislature for the county. She joined in, and all the other elected officials and the leader of the community, entire community is here, and to congratulate the owner of the Punjabi Dhaba. They are good people, and they have equally responsibility to help them succeed, because when they have a good food, why not? As long as you have a good food, they will come. They say you built, they will come. And I'm very happy for the Punjabi Dhaba, and is serving the food to the community which was missing. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਪੜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਲੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਬੜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਖਟਾਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਖਿਲਾਓ ਮਿੱਠੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜ ਹੈ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀਪਕ ਬੰਸਲ ਜੀ। ਬੰਸਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਫੂਡ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਸ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ
ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਕਸਵਿਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ 3 ਓਨਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੂਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। 2006 ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਫਿਰ 2012 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ 2020 'ਚ ਇਹ ਓਪਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸਭ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਕੌੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿਕਸਵਿਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੂੰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲੀ ਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਊ ਬਣਾਇਆ ਇਹ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਰਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਲੱਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਚਾਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਮਠਿਆਈ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਵਧੀਆ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਚਲੋ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਅਥੈਂਟਿਕ ਫੂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਪਿਆਲਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।